바이블 1311 에이머스 5. 오늘은 아모스 5장을 함께 묵상해 보도록 하겠습니다. 아모스가 3장, 4장, 5장이 설교 형식으로 되어 있다고 했는데, 이제 그 5장에서 제가 가진 그 한글 성경의 제목은 이스라엘의 애가 슬픈 노래라는 그런 제목이 붙어 있는데, 북쪽 이스라엘에 대해서 아모스가 어떤 마음으로 하나님의 마음을 가지고 말씀을 선포하는지를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 네이티브 스피커의 목소리로 들어보시겠습니다. Chapter 5. Hear this word, O house of Israel. This lament I take up concerning you. Fallen is virgin Israel, never to rise again, deserted in her own land with no one to lift her up. This is what the sovereign Lord says. The city that marches out 1,000 strong for Israel will have only 100 left. The town that marches out 100 strong will have only 10 left. This is what the Lord says to the house of Israel. Seek me and live. Do not seek Bethel. Do not go to Gilgal. Do not journey to Beersheba. For Gilgal will surely go into exile, and Bethel will be reduced to nothing. Seek the Lord and live, or he will sweep through the house of Joseph like a fire. It will devour, and Bethel will have no one to quench it. You who turn justice into bitterness and cast righteousness to the ground. He who made the Pleiades and Orion, who turns blackness into dawn and darkens day into night, who calls for the waters of the sea and pours them out over the face of the land, the Lord is his name. He flashes destruction on the stronghold and brings the fortified city to ruin. You hate the one who reproves in court and despise him who tells the truth. You trample on the poor and force him to give you grain. Therefore, though you have built stone mansions, you will not live in them. Though you have planted lush vineyards, you will not drink their wine. For I know how many are your offenses and how great your sins. You oppress the righteous and take bribes, and you deprive the poor of justice in the courts. Therefore the prudent man keeps quiet in such times, for the times are evil. Seek good, not evil, that you may live. Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say he is. Hate evil, love good, maintain justice in the courts. Perhaps the Lord God Almighty will have mercy on the remnant of Joseph. Therefore, this is what the Lord God Almighty says. There will be wailing in all the streets, and cries of anguish in every public square. The farmers will be summoned to weep, and the mourners to wail. There will be wailing in all the vineyards. For I will pass through your midst, says the Lord. Woe to you who long for the day of the Lord. Why do you long for the day of the Lord? That day will be darkness, not light. It will be as though a man fled from a lion, only to meet a bear. As though he entered his house and rested his hand on the wall, only to have a snake bite him. Will not the day of the Lord be darkness, not light? Pitch dark without a ray of brightness? I despise your religious feasts. I cannot stand your assemblies. Even though you bring me burnt offerings and grain offerings, I will not accept them. Though you bring choice fellowship offerings, I will have no regard for them. Away with the noise of your songs. I will not listen to the music of your harps. But let justice roll on like a river, righteousness like a never-failing stream. Did you bring me sacrifices and offerings 40 years in the desert, O house of Israel?
You have lifted up the shrine of your king, the pedestal of your idols, the star of your God, which you made for yourselves. Therefore I will send you into exile beyond Damascus, says the Lord, whose name is God Almighty. 예, 27절까지 좀 다른 절보다는 좀 길게 나와 있는데 아모스가 북쪽 이스라엘에 대해서 얘기를 한다고 해서 우리가 살고 있는 미국, 제가 살고 있는 뉴욕의 미국이나 아, 대한민국이나 여기는 관계가 없고 북이스라엘만 그 당시의 상황에 적용을 한다고는 생각할 수 없을 것입니다. 누구든지 개인적으로든 또는 교회적으로든 국가적으로든 이 말씀이 다 하나님의 그러한 마음을 가지고 볼 때에 나에게 하는 말씀이고 우리 대한민국을 향해서 하는 말이다라는 것을 인정할 때에 이 말이 이 대한민국을 바로 볼 수 있는 눈을 열어주는 것이 아닌가 그런 생각이 드는데 Hear this word, O house of Israel. This lament I take up concerning you. 들으라 이스라엘 집이여 이 애가 this lament 이 애가의 말씀을 I take up concerning you. 너희들에 관해서 내가 take up 했다. 내가 take up 한 이 애가의 말을 들으라. Fallen is virgin Israel, never to rise again. 처녀 이스라엘이 넘어졌다. Fallen is virgin Israel, never to rise again. Deserted in her own land. 그 자신의 땅에 deserted, 버려졌다. With no one to lift her up. 아무도 lift up, 들어줄 그 이스라엘을 lift her up, lift up 할 그러한 그러한 나라가 없다. 그러한 사람이 없을 정도로 Fallen is virgin Israel. 처녀 이스라엘이 넘어졌다. This is what the sovereign Lord says. The city that marches out 1,000 strong for Israel will have only 100 left. 이것이 전능하신 여호와의 말씀인데, the city 북쪽 이스라엘의 아마 이제 뭐 수도 사마리아나 뭐 그런 도시를 말하는 것 같은데, city가 that marches out 1,000 strong for Israel. 이스라엘을 위해서 1,000명이 이 march out 행진을 해가고 군사로서 진격할 수 있는 그런 그 도시가 몇 명만 남아 있냐면은 will have only 100 left. 100명만 남아 있다. 1,000명이 있어야 되는 그 marches out 하는 그 땅이 100명만 10분의 1로 줄어들었다. 예를 들어서 이제 쉽게 표현하면 이제 뭐 1인당 국민 소득이 10만 불이 되는 나라가 10,000불로 추락을 했다. 이런 식으로 국력이 완전히 10분의 1로 짱구가 돼버린 그런 상태다. The town that marches out 100 strong will have only 10 left. 그리고 그 마을에서는 타운에서는 여기 이제 앞에 시리는 1,000명 정도는 돼야 되는데 100명이 돼버리고, 그리고 이 타운에서는 한 100명은 돼야 되는데 지금 only 10 left. 10명밖에 남지 않은 10분의 1로 짜부라 들어버린 그런 상황이 됐다. This is what the Lord says to the house of Israel. 이것이 여호와의 말씀이다. Seek me and live. 나를 찾아라. 그리고 살아라. 너희가 군사가 1,000명, 경제가 그렇게 5만 불, 10만 불을 그렇게 해서 가능할 줄 알고 했지만 결국에 10분의 1로 짜부라드는 것이 너희가 머리가 똑똑하지 못해서 그런 것이냐. 그것이 아니라 하나님의 정의를 찾지 않았기 때문이 아니라 Seek me, 나를 찾아라. 하나님은 누구인가? 예수는 누구인가? 교회는 무엇인가? 목사는 뭐하는 사람인가? 나는 성도는 뭐하는 사람이고 장로는 뭘 해야 되는가? 그런 것을 다시 하나님을 찾고 질문을 해라. Seek me and live. 그리고 살아라. Do not seek Bethel, do not go to Gilgal, do not journey to Beersheba. 베델로 가지 마라. 길갈로도 가지 마라. 베델이나 길갈은 이제 앞에서 언급이 되어 있었는데 거기에서 막 세크리파이스 희생 제물도 드리고 지금 말하면 이제
큰 교회 막 엄청난 전 세계에서 제일 큰 교회가 서울에 있는데, 저도 거기 이제 한국에 갔을 때 가봤지만, 그런데 가지 마라. Do not seek 베델. Do not go to 길갈. 물론 이제 베델에 가서 진실된 마음으로 세크리파이스를 드리는 사람도 있었겠지만, 그 전체의 흐름이 다 이렇게 소수를 무시하고 전체의 흐름을 장악해 버리는 그런 상황이었던 것 같은데, 베델이나 길갈에 가서 그런 복 달라고 형식적인 세크리파이스 바치고 11조 드리고 하면서 그런 짓을 하지 마라. Do not journey to 부엘세바. 부엘세바로도 여행을 하지 마라. 왜냐하면은 그 뒤에 이제 왜냐하면 그 이유가 나와 있는데, For Gilgal will surely go into exile. 길갈이 포로로 엑사일로 잡혀가게 되기 때문에, 포로로 잡히는데 거기서 세크리파이스 드리고 한들 무슨 소용이 있겠느냐. 이제 한반도는 이미 이제 1950년에 전쟁을 한번 경험했기 때문에 너무나 잘 알고 있는데, 제 아버지도 거기 이제 한국 전쟁에 참여해가지고 수류탄을 이렇게 맞아서 병원에 후송도 되고 그렇게 그 얘기를 이제 제가 몇 번이나 그렇게 듣게 됐는데, 그런 전쟁을 하게 되면 이렇게 정신 상태가 막 굉장히 막 아노미 상태가 돼버리는 그런 전쟁인데, 거기에 무슨 경제 성장이 있고 무슨 정상적인 활동이 있겠느냐. 길갈이 will surely go into exile. 반드시 포로로 잡혀가게 될 것이다. 그리고 베델은 will be reduced to nothing. 아무것도 없게 될 것이다. 조금 전에 그 인터넷에서 뉴스를 보니까 이제 북한에도 그 비지를 먹는 돼지 사료로 쓰고 나면 이제 남는 그런 걸로 연명하는 게 많다. 그 NK 데일리 NK인가 거기서 이제 뉴스에서 보게 됐는데, 이 길갈이나 베델에서 자기들이 추구하는 어떤 그러한 것이 있었지만 그것이 reduced to nothing. 아무것도 없게 될 것이다. 왜냐하면 이제 큰 전쟁이 일어나기 때문에. 주로 이제 지금 이스라엘이나 남쪽 유다의 상황은 북쪽의 아시리아, 남쪽에 이제 이집트의 그 강대국의 영향을 많이 받는 그런 상황이었기 때문에, 제국이 흘러가는 아시리아, 바벨론, 페르시아, 아빠페, 헬라, 로마 이런 식으로 제국이 쭉 지나가면서 영향을 받게 되는데, 그런 영향이었지만 그 가운데서 하나님을 찾아야 되는데 자신의 안녕만 도모하고 자신의 기득권만 이렇게 도모를 하다가 너희가 반드시 지금 포로로 잡혀가게 될 것이다. Seek the Lord and live, or he will sweep through the house of Joseph like a fire. 여호와를 찾아서 살아라. 그렇지 않으면 그가 썰어버릴 것이다. 수입해버릴 것이다. Through the house of Joseph like a fire. 불처럼 요셉의 집안을 통해서 너희를 썰어버릴 것이다. 요셉의 집안을 통해서가 무슨 뜻인지 좀 보려고 호크마주 속에 이렇게 들어갔더니 그 말은 없고 이제 다른 뭐 해석이 이렇게 쭉 있어가지고, 하나님께서 하여튼 불처럼 그 요셉의 이제 그 후손으로 이렇게 쭉 내려오는 어떤 그러한 힘을 통해서, 그러한 수단을 통해서 몽둥이로 사용한다. 막 그런 내용인 것 같은데, It will devour and Bethel will have no one to quench it. 그래서 그것이 삼킬 것이고 devour 할 것이고, 베델이 no one to quench는 이제 불 붙으면 끈다는, 끄트러 버린다는 뜻인데, 그것을 no one to quench it. 그것을 끄지 못할 것이다. quench하지 못할 것이다. 7절에 You who turn justice into bitterness and cast righteousness to the ground. Turn justice into bitterness. turn A into B 하면은 A를 B로 바꾼다는 것인데, 이 정의를 뭐로 바꾸느냐? 비참한 비트니스로 바꾼 너희는 cast righteousness to the ground. 그 의를
땅바닥에다가 내던졌다. cast to the ground. cast righteousness to the ground. 너희는 정의를 땅바닥에다 내던졌다. 그 정의를 비트니스로 바꾸었다. 이것은 비단 이스라엘의 문제가 아니고 저도 이제 한국에서 박정희, 전두환, 노태우 그런 어떤 상황에 영향을 많이 받은 사람이고 이제 대학교는 외교학과를 다니면서 뭐 이 교회만 다니다가 그런 데를 가서 이렇게 보니까 이 도대체 정의라는 것이 무엇이고 그래서 한때 이제 뭐 운동권 지금 이재명이하고도 나이가 63년, 64년 저는 64년이니까 비슷한 같은 걸로 이렇게 알고 있는데 그 당시의 시대 상황을 쭉 지나면서 30년을 한국에서 이렇게 살게 되면서 보면은 이러한 상황들이 사회 전반 곳곳에 또 교회도 예외가 아니고 그런 데서 자신의 어떤 생존을 위한 조직을 위한 것이 너무 강한 것이 아닌가. 손해가 되더라도 저스티스를 이렇게 이룩하려는데 그걸 가만히 보면은 결국에는 우리 조직을 강화시키기 위해서 그래서 지금 이제 윤석열 비상계엄 사태 이후에 한국에서 여러 상황들이 벌어지고 얘기 목소리가 나오는데 개신교는 조용해가지고 아직도 조용한 밤인가 봐. 그렇게 특별하게 얘기 안 하는 사람이 있는 걸 보면은 분명히 이 한쪽 편에 말을 해야 될 때 같은데 분명히 이런 선지서를 읽든지 성경을 펼쳐놓고 기도하면은 성령께서 분명히 뭔가 대한민국을 통해서 저 같으면은 대한민국만이 아니고 대한민국 천동설이 아닌 전 세계를 향해서 뭔가 말씀을 전해야 되는 그런 식의 메시지를 받든지 그렇게 얘기를 해야 될 텐데 잠잠하게 아직도 조용한 밤인가 봐. 새벽 기도를 아직 하고 새벽 기도에서 새벽이 동이 트지 않았는지 그런 지금 상황이 벌어지고 있는 것은 바로 저스티스를 비트니스로 바꿨다. 자기의 조직이 교단이 그리고 개신교가 최고인 줄 아는 그러한 생각을 했기 때문에 이런 그 아모스도 지금 이스라엘을 향해서 이런 메시지를 전하는 것이 아닌가. He who made the Pleiades and Orion, who turns the blackness into dawn and darkens day into night. 여기 이제 플레이아디스하고 오리온은 별자리를 보면서 시대를 이렇게 예측하는 저도 이제 1964년 갑진년이니까 지금 올해도 이제 갑진년이 돼가지고 이렇게 60이 이렇게 돌아서고 새로 이렇게 내년이면은 60이 지나고 이제 새로 뭔가 또 시작하니까 무슨 일이 발생하려나 했더니 윤석열의 비상 계엄이 발생해가지고 제가 하는 그 프로젝트 1260을 요한계시록을 읽다가 성령께서 프로젝트 1260을 이렇게 하라고 말씀을 하시게 했는데 윤석열 비상계엄을 한 날이 프로젝트 1260이 끝나는 그 이틀 전에 그게 발생을 해가지고 뭔가 하나님이 원하시는 프로젝트가 있었구나. 나는 그냥 하라고 해서 왜 또 이렇게 귀찮게 또 성령께서는 자꾸 나를 귀찮게 하냐. 좀 이렇게 평범하게 나는 살고 싶은데 그런 생각을 했지만 하나님은 계획이 있었다. 근데 이 플리아디스라든지 오리온이라든지 이거는 그런 어떤 우리의 하나님께서 선지자를 통해서 우리의 마음을 통해서 역사하는 그런 것보다는 별자리나 이렇게 점성 조금 전에 이제 제가 말씀드린 것도 그런 이렇게 갑진년이라든지 거기에 많이 이렇게 사람이 뭔가를 붙잡아야 되니까 갑을 병정 무기 경신 임계 그런 식으로 해서 이제 이거 십간 십이지를 통해서 쭉 어떤 의미를 이렇게 찾아가는 그래서 그런 세력에 지금 이렇게 끌려가는 것이 아닌가 기독교가 왜냐하면은 그런 천지의 어떤 플레이아디스나 오리온 이런 별자리에 의하면은 예수님이 태어나던 물고기 자리에서 지금 이제 2000년이 지나면서 물병 자리로 넘어간다. 그래서 이제 기독교는 끝이다.
성령의 역사는 없다. 하나님은 없고 새로운 어떤 그러한 시대의 정신이 이끌어간다. 그런 식으로 가는 데다가 왜냐하면 이제 다들 먹고 살아야 되니까 그런 쪽에서 교회나 기독교가 지금 점점점 힘을 잃어가고 있는 것이 아닌가. 아모스도 아마 이제 그 시대에 그러한 상황을 본 것 같은데 Who turns the blackness into dawn and darkens day into night. 그래서 플레이아디스나 오리온 이런 사상을 가진 사람들이 그것을 블랙리스를 새벽으로 이렇게 깜깜함을 새벽으로 블랙리스를 새벽으로 바꾼다. 그리고 날을 밤으로 바꾼다. 그래서 에노시알 단넷에 들어가시면은 요 8절이 사망의 그늘로 아침이 되게 하고 백주로 어두운 밤이 되게 한다. 시간을 주관하는 하나님을 묘사하고 자연 질서를 총체적으로 다스리시며 주관하시는 하나님을 묘사한다고 그렇게 설명을 하고 있습니다. 그래서 묘성과 삼성을 만든다. 묘성은 이제 키마라고 뭐 그런 뜻이고 이것이 바로 이제 플레이아데스라는 뜻인데 이 플레이아데스에는 7개의 큰 별을 비롯해서 40개 이상의 별자리로 구성이 되어 가지고 있고 또 삼성이라고 번역된 캐실 이것은 오리온 앞에 이제 플레이아디스하고 오리온 두 개가 나왔는데 오리온이라고 번역된 것은 캐실이라고 되어 있는데 이것은 질서와 조화를 잘 이루는 전체 별자리를 대표했던 것으로 보인다. 근데 이것을 다스리는 분이 이제 하나님을 묘사하는데 그것 자체를 이제 신처럼 이렇게 하는 것이 문제다고 아모스 선지자가 지적하는 것 같은데 Who calls for the waters of the sea and pours them out over the face of the land. 그가 바다의 물을 부르시고 그리고 pour out 붓는다. Over the face of the land. 그 땅의 표면에다가 그 물을 부으신다. The Lord is his name. 여호와가 그의 이름이시다. He places destruction on the stronghold and brings the fortified city to ruin. 그래서 갈로로 여기까지가 갈로로 묶여 있는데 앞에 이제 8절과 9절이 갈로로 묶여 있는데 그가 번쩍이신다. stronghold 요새 위에서 파멸을 번쩍번쩍 places destruction 하고 brings the fortified city to ruin. 그리고 fortified city 하면은 요새화된 이제 성을 말하는데 그 성을 무너뜨리시는 분, 그분이 이 바로 야훼 엘로힘, 야훼 하나님이시다. 10절에 You hate the one who reproves in court and despise him who tells the truth. 너희가 그 사람을 미워한다. 누구냐? reproves in court. 코트에서 reproves 하는 사람. 리프루벌스 한다는 그 말은 이제 꾸짖는다는 말로 해석이 나와 있는데 그 코트 재판소에서 꾸짖는 사람 그리고 despise him 그를 멸시한다. Who tells the truth 진실을 말하는 사람을 멸시를 한다. 재판관이 바르게 재판을 하려면은 그걸 싫어한다. 나한테 이익이 되게 검찰에서 나한테 이익이 되는 것으로 판결을 해줘야 그것을 좋아하지. 그걸 리프로즈 한다든지 디스파이즈 한다든지 그렇게 하는 것을 싫어한다. You trample on the poor and force him to give you grain. 너희가 가난한 자를 trample, 짓밟고 그리고 강제로 force him to give you grain. 너에게 곡식을 주게 한다. 가난한 자들에게 부당한 그 처우를 하는 이제 정의를 아모스 자체가 이제 정의를 많이 강조하니까 여기도 정의를 얘기하고 있는데 정의에 굳게 하는 행동을 한다. Therefore, though you have built stone mansions. 그러므로 너희가 stone mansions, 돌로 된 그 맨션, 집을 아주 그냥 지금도 이제 석조 건물이 굉장히 튼튼한 건물이라고 할 수 있는데 그렇게 할지라도 though you have built stone mansions, you will not live in them. 너희가 그 지은 집에 살지 못할 것이다.
Though you have planted lush vineyards. 비록 너희가 포도밭을 lush, lush하면 아주 풍성하다는 그런 뜻인데 lush vineyards, 풍성한 포도밭을 심을지라도 you will not drink their wine. 그 와인을 마시지를 못하게 될 것이다. 12절에 For I know how many are your offenses and how great your sins. 왜냐하면 나는 알고 내가 아는 것은 얼마나 많은 너희의 offenses. offense 하면 이제 공격을 말하고 defense 하면 이제 방위. 그래서 국방부 할 때도 이제 defense라는 단어를 이제 미국의 국방부도 이제 디펜스가 되는 것인데 offenses, your offenses. 너가 얼마나 많이 how many are your offenses? How great your sins? 너가 얼마나 많이 공격을 하고 얼마나 많은 죄를 지었는지를 나는 알고 있다. You oppress the righteous and take bribes. 의인을 압제하고 oppress the righteous. 그리고 take bribes. 그리고 뇌물을 취하고 you deprive the poor of justice in the courts. 너희가 가난한 자의 정의를 빼앗아간다. in the courts. 그 재판소에서 재판을 하는 자리에서 뭐 앞에도 이제 여기 take braves가 나왔으니까 뇌물을 돈을 받으면은 얼마를 받았느냐, 돈을 얼마를 받았느냐, 누가 더 많이 주냐에 따라서 그쪽으로 손을 들어주는 You deprive the poor of justice in the courts. Therefore the prudent man keeps quiet in such times, for the times are evil. 그러므로 prudent man이 keeps quiet. prudent man은 이렇게 생각이 있는 사람. 영어 번역에는 이제 신중한 이렇게 얘기를 하고 있는데 prudent man, 신중한 사람들이 keep quiet, 조용히 말 안 하고 in such times, 그러한 시대에는 신중한 사람들은 조용히 말을 안 하고 있다. 개신교가 그래서 조용히 있는 건지는 모르겠는데 하여튼 for the times are evil. 그래서 그 시대가 악하다. Seek good, not evil, that you may live. Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say He is. 선을 찾아라. Seek good, not evil. 악이 아니라 you may live. 너희가 살 수 있도록 seek good, not evil. Then the Lord God Almighty will be with you. 그러면은 전능하신 여호와 하나님께서 너희와 함께 할 것이다. Just as you say He is. 너희가 그분의 존재를 그렇게 말하는 것처럼 너희도 살게 될 것이다. Hate evil, love good. Maintain justice in the cause. 악을 미워하고 선을 사랑하라. 그리고 재판소에서 maintain justice, 정의를 지속을 해라. maintain justice. Perhaps the Lord God Almighty will have mercy on the remnant of Joseph. 아마도 여호와 전능하신 하나님께서 자비를 베푸실 것이다. will have mercy 어디에? on the remnant of Joseph. 요셉의 남은 자들에게 자비를 베풀게 될 것이다. Therefore, this is what the Lord God Almighty says. 그러므로 이것이 전능하신 여호와 야훼 엘로힘의 말인데 There will be wailing in all the streets and cries of anguish in every public square. 거기에는 wailing, 울음이 있을 것이다. wailing이 있을 것인데 어디에서? In all the streets, 모든 거리에서 cries of anguish, 그리고 분노의 함성 in every public square, 공공의 광장에서. 이 cries of anguish in every public square 하면은 이걸 읽게 되면 저는 촛불 집회가 생각이 나는데 그 광장의 public square에 나가지고 cries of anguish, 분노의 함성을 터뜨리는 그러한 모습. The farmers will be summoned to weep and the mourners to wail. 그 농부들이 farmers가 will be summoned,
summoned 소집이 될 것이다. be summoned 하니까 소집이 될 것이다. to weep and the mourners to wail. 울기 위해서 농부들이 뒤에 이제 7장, 8장, 9장에 보면은 아모스가 5가지 환상을 본 중에 이제 메뚜기 환상이 있는데 그게 이제 농부들이 갖고 온 곡식을 다 잃어버리게 된다든지 아마 그런 걸 염두에 두고 하는 말인지 농부들이 울기 위해서 올 것이고 the mourners to wail 그리고 곡하는 자들이 울기 위해서 오게 될 것이다. There will be wailing in all the vineyards. 거기에는 wailing 슬픔이 있게 될 것이다. 모든 포도밭에 빈야스에. 왜냐하면 for I will pass through your midst. midst 하면 이제 너희 가운데로 내가 pass through 지나갈 것이기 때문에 그 포도밭에 there will be wailing 울음이 있게 될 것이다. 농사 곡식한 것이 이제 싹 없어지게 되는 아마 이제 그 7장, 8장, 9장에 있는 5가지 이 아모스의 환상과도 연결이 되는 것 같은데 그 내가 지나간다는 말은 하나님께서 어떤 방식으로든지 다림줄에 이제 뭐 환상이라든지 맨 나중에 나오는 것이 이제 성전이 파괴되는 환상인데 그 성전이 파괴되는 것을 말하려고 했던 것이 아닌가 아모스가. 그래서 마지막에 그걸 하지만 그 성전이 파괴된 이후에도 하나님은 여전히 은혜를 베푸실 것이라는 그런 얘기가 있는데 그렇지만 그 7년 대 계시록에 있는 것처럼 그 통과해야 될 7년 대환란 십자가 뭐 이렇게 성전이 파괴되는 거 그런 거 다 같은 의미를 성경에서 언급을 하고 있는 것이고 이렇게 주식도 올라가다 내려갔다가 하듯이 우리의 삶이나 역사나 제국의 역사도 모든 것은 다 이렇게 쫙 이렇게 올라가는 것이 아니라 그것은 내려갔다가 올라갔다가 다 하게 되는데 물론 그것을 이제 어떻게 받아들이느냐에 따라서 달라지겠지만 저 같으면 이제 96년도에 워싱턴에 맨 땅에 헤딩을 하고 나서 이제 맨 밑바닥에서부터 하니까 지금까지는 제 스스로 생각할 때는 그때부터 지금까지 계속 이렇게 올라가는 것밖에 안 보이는데 믿음의 눈으로 바라보니까 근데 어떤 사람에게는 계속 그렇게 남들이 보면 부러운 위치에 있지만 계속 내려가는 것밖에 안 보이는 그런 사람도 있을 것이고 그래서 하나님을 찾아라. 아모스도 이제 그 길만이 살 길이다. 18절에 Woe to you who long for the day of the Lord. Woe to you. 너에게 화가 있을지어다. Long for the day of the Lord. 여호와의 날, 주로 심판의 날을 말하는데 그게 화가 있을 것이다. Why do you long for the day of the Lord? 왜 너희가 여호와의 날을 찾느냐? That day will be darkness, not light. 그 날은 darkness, 어둠의 날이고 빛이 아니다. 하나님이 왔으면 하나님이 역사했으면 좋겠다. 그래서 하나님에게 순종하고 하면은 축복을 받게 되겠지. 그래서 저도 모든 것을 다 포기하고 갔지만 남는 거는 다 그냥 하느라고 이빨 다 붙여 가지고 임플란트 하면서 수만불 다 들어가고 그런 것밖에는 남지 않는다고 생각을 할 수도 있을 것이고 그렇지만 하나님이 축복하실까 하고 갔는데 자기의 기대하고 하나님을 믿는다는 것은 가면은 뭐 마냥 평화롭고 마냥 행복하고 그럴 줄 알았지만 그렇지 않은 것이 있기 때문에 그렇지만 이런 걸 통해서 저도 이제 대한민국의 그 비상 계엄령 넷플릭스 영화를 보는 것 같아 마치 이제 그런 일들이 발생하지만 이것을 보면서 생각해 보니까 전에는 한국을 보면은 부럽고 한국에 사는 사람 아파트 막 그렇게 하는 사람 너무너무 부럽고 나는 지금 반지하 살고 있는데 그런 생각을 했지만 그것이 인제 다 그것이 소망이 아니라는 것을 알게 되고 그 상황을 지나간다고 보게 되면은 인제 부럽다. 왜냐하면은 그 이후에 희망을 갖게 되니까. 그게 바로 인제 십자가를 통과하는 것인데 그것이 개인이든 교회든 국가든 한 가정과 교회와 국가가 이렇게 살 길은 우리가 뭐 우파의
이념을 가진다고 해서 되는 것이 아니라 그것이 모두 하나님 앞에서 새롭게 되고 부활을 해야 되는데 부활을 하기 위해서는 십자가를 통과해야 되는 것이다. 지금 십자가를 통과하는 그것이 보이니까 야, 이제 대한민국에 이제 희망이 보인다. 그래서 다시 마음속에서 뭔가 하나님이 뭘 하시렵니까? 그런 기도가 이렇게 자꾸 나오게 되는 그런 상황인데 왜 그 여호와의 Why do you long for the day of the Lord? 여호와의 날을 그렇게 찾느냐? 너희가 생각하는 여호와의 날이 마냥 장밋빛 푸른 장밋빛처럼 그런 그런 어 날로 보이느냐? 그게 아니다. Will be darkness, not light. 빛이 아니라 어둠이 될 것이다. 저는 뭐 그렇게 읽혀지는데 19절에 It will be as though a man fled from a lion only to meet a bear. 곰을 만난다. 사자로부터 이제 도망을 갈지라도 only to meet a bear. 곰을 만나게 된다. 더 사자를 이제 피했으니까 이제 다시 이제 뭐 내년에 대한민국이 검찰이나 뭐 다 이렇게 뭐 혁신을 해서 뭔가 또 새로운 뭔가 올까 했는데 그것을 피하고 보니까 더 더 안 좋은 상황이 이렇게 초래되는 거, 그 생각이 들게 되는데 그래서 우리가 우리가 사는 인생에서 가정과 교회가 국가가 그것을 부딪혀서 통과해야 될 십자가가 있는데 그것을 통과하지 않을 때 십자가가 없는 부활, 십자가가 없는 영광은 없기 때문에 그것은 누구나 다 통과를 해야 되는 것이다. 그래서 제가 한번 하고 보니까 이것은 인간의 힘으로 되는 것이 아니라 하나님의 은혜로만 가능한 일이구나. 그런 생각이 들게 되는데 As though he entered his house and rested his hand on the wall only to have a snake bite him. 마치 그가 이제 집으로 들어가서 거기에 his hand on the wall 벽에다가 이렇게 벽에다가 이제 손을 대고 이제 쉬어야지 하는데 거기에 to have a snake bite him. 옛날 집은 뭐 지금 집처럼 아니니까 이런 비유가 나온 것 같은데 거기에 아마 이제 돌 틈 사이로 뱀이 들어와 가지고 뱀이 이렇게 꽉 물어버리는 그런 상황을 얘기를 하고 있는데 Will not the day of the Lord be darkness, not light pitch dark, without a ray of brightness. 여호와의 날이 아닐 것이냐, be darkness, 어둠이 아닐 것이냐. 여호와의 날이 어찌 이제 어둠이 없겠느냐. 너희가 생각하는 그 앞에 구절하고 이렇게 연관시켜서 묵상을 해보면은 여호와의 날, the day of the Lord라는 것이 꼭 이제 좋은 것만은 아니다. 그런 얘기를 하는 것 같은데, not light, pitch dark, without a ray of brightness. 밝은 광선, a ray of brightness, 밝은 광선이 없이 그런 어둠만 있겠느냐. 어둠만 있는 것도 아니고 밝음만 있는 것도 아니고 우리가 성령의 인도함을 받는다. 성령할 때도 이 영이라는 것이 퍼뉴마인데 거기는 앞에 홀리가 들어가면 성령이고 이벌이 들어가면은 이벌 퍼뉴마가 되듯이 이것은 우리가 믿음으로 무엇을 취하느냐에 대한 것인데 그것을 내가 취했다 할지라도 하나님의 은혜가 같이 동반이 되어야만이 그것이 열매를 맺어지고 역사할 수 있기 때문에 그것은 이제 우리가 생명이 흘러가는 과정 중에서 무엇이 우선하느냐에 따라 가지고 결정이 되어지기 때문에 슬퍼할 이유도 없는 것이고 또 기뻐할 이유도 없는 것이고 하나님의 어떤 역사하심이 있게 하나님의 시각으로 모든 것을 보게 되면은 우파나 좌파의 시각이 아니라 하나님의 시각으로 보게 될 때 우리 개인이 가정이나 국가나 그런 교회라 일지라도 그것이 여호와의 날에 역사하는 것을 우리가 이해를 할 수가 있는 것이다. I despise your religious speech. I cannot stand your assemblies. 나는 싫어한다. 나는 너의 religious speech, 종교적인 그런 축제를 religious speech를 싫어한다.
I cannot stand your assemblies. 나는 너의 assembly 하면 총회, 모임 뭐 그런 거라고 볼 수 있는데 assemblies를 나는 assemblies의 회중에 나는 써 있지 않다. 그게 이제 하나님이 임재하지 않는다. 그런 말인 것인데 종교적으로 하는데도 마음속에는 야, 우리 조직을 어떻게 하면 강화시킬까? 어떻게 하면은 뭐 성과를 많이 낼까라든지 진정한 하나님의 뜻을 실현하는 것이 아닌 데서는 나는 그것을 despise, 여호와는 그것을 religious peace를 싫어하고 거기에 나는 없다. Even though you bring me burnt offerings and grain offerings, I will not accept them. 여기 이제 뭐 번제, burnt offerings, grain offerings, 뭐 지금 하면은 이제 뭐 헌금이라든지 11조라든지 각종 절기 헌금이라든지 그런 것을 가져올지라도 I will not accept them. 나는 그것을 받아들이지 않는다. Though you bring choice fellowship offerings, I will have no regard for them. 비록 너희가 fellowship offerings, 화목제, 서로 간에 이제 화목 교제 서로 간에 화해, 화목, fellowship offerings를 초이스한 것을 그것을 이렇게 초이스 fellowship offerings를 가져올지라도 I will have no regard for them. 나는 거기에는 관심이 없다. Away with the noise of your songs. 너희의 그 노이즈라고 하는데 소음, 그 노래 부르는 그 당시에도 막 시편 보면 이제 노래로 되어 있고 하니까 노래를 부르는 모양인데 그 노래를 부르는 그것이 이제 소음이다. I will not listen to the music of your harps. 나는 너의 하프로 된 음악을 듣지 않을 것이다. But let justice roll on like a river, righteousness like a never failing stream. 그러나 정의를 roll on like a river, 강처럼 흐르게 하라. 이 말은 이제 뭐 일반 성경을 잘 모르는 사람도 잘 널리 알려진 구절이라고 하는데 justice, let justice roll on like a river. 정의를 강처럼 흐르게 하라. righteousness, 의를 like a never failing stream. 끊이지 않는 냇물처럼 의를 시냇물처럼 흐르게 하라. 정의는 강처럼 의는 시냇물처럼 흐르게 하라. Did you bring me sacrifices and offerings of 40 years in the desert, O house of Israel? 너희가 나에게 sacrifices를 가져오고 offerings를 광야에서 40년 동안 40 years 동안에 가져왔느냐? O house of Israel, 이스라엘 집이여. You have lifted up the shrine of your king, the pedestal of your idols, the star of your God. shrine of your king, 너의 왕의 신전, shrine을 너희가 lifted up, 그것을 들었느냐? You have lifted up 했느냐? pedestal of your idols, 너의 우상의 그 발판들을 pedestal을 들었느냐? The star of your God, 너의 신의 그 별을 너희가 lifted up 했냐? up 했다. You have lifted up 하니까 그것은 which you made for yourselves. 그렇게 한 것은 너희가 정말 그 하나님을 영광을 돌리고 그렇게 하려는 것이 아니라 you made for yourselves. 다 너희 자신들을 위한 것이다. 구약 성경에서 이렇게 쭉 읽어보게 되면 이제 야훼 엘로힘 그것을 많이 강조를 하는데 그 야훼 엘로힘을 섬기고 따라가야 되는 것이지 너희 자신을 위하는 길은 망하는 것이다. 그런 식으로 얘기하는데 이것이 뭐 수천 년 전에 여기 이제 바이블에만 해당되는 것이 아니라 지금에도 여전히 우리가 해당되는 것인 것을 우리 눈으로 지금 직접 목도하고 있다고 볼 수가 있는데 아모스가 이제 이 정도 얘기를 하는 것 같으면 얼마나 그 사회가 지금 자본주의보다 얼마나 타락을 했으면은 이렇게 할까 뭐 그런 생각이 좀 들기도 한데 마지막 이제 27절에는 그러므로 therefore I will send you into exile beyond Damascus. 내가 너희를 포로로 보낼 것이다.
다메섹을 지나서 beyond Damascus says the Lord whose name is God Almighty. 그의 이름은 전능하신 여호와시다. 여호와께서 이제 그렇게 하신다는 것을 3장, 4장, 5장에 걸쳐 가지고 계속 강조를 하고 있습니다. 9장까지 있으니까 이제 6, 7, 8, 9장 뒤에 이제 5가지 이제 환상을 중심으로 해서 쭉 이렇게 진행이 되어지는데 아모스의 그 마음을 가지고 이것을 대한민국의 지금 상황을 바라보면서 우리가 슬퍼할 것이 아니라 하나님이 이것을 통해서 다시 어떤 그 계획을 가지고 있고 순종하는 하나님의 말씀에 성령의 인도함을 받아서 순종하는 가정과 교회와 국가를 통해서 어떤 역사를 펼쳐 나가실지를 바라보아야 되지 않을까 그런 생각이 들고 있습니다. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다.